A new chapter, superposition of waves. Students, have you seen the ripples are formed when stone is dropped into water? When stone is dropped into water, then ripples are formed. This is called as ripples. Actually, ripples म्हणजे काय तर water level of water higher and lower. This is higher, this is lower, and this is called as ripples. How it is formed? When stone is dropped into water, then energy received by first water molecule, and these water molecules start vibrate about their mean position. Then by force of elasticity, energy is transferred again neighboring water molecule, and then it also starts. In this way, energy is transferred in successive water molecule and pattern is formed in water. This pattern is like higher level, lower level, higher level, lower level. And this design or pattern is called as wave. बघा आणखीदा की स्टोन आपली एनर्जी जवळपासच्या वॉटर मॉलिक्यूलला देतो आणि हा वॉटर मॉलिक्यूल व्हायब्रेट व्हायला लागतो. परत बाय फोर्स ऑफ इलॅस्टिसिटीनं एनर्जी ट्रान्सफर होते आणि सेकंड मॉलिक्यूल व्हायब्रेट व्हायला लागतो वॉटर मॉलिक्यूल. परत नेक्स्ट अशा रीतीने सगळेच्या सगळे पार्टिकल हे वॉटर मॉलिक्यूल सम डिस्टन्स पर्यंत काही अंतरापर्यंत काय होतं पार्टिकल्स व्हायब्रेट व्हायला लागतात. म्हणजे एनर्जी ट्रान्सफर होते आणि थ्रू एनर्जी ट्रान्सफर डिस्टर्बन्स क्रिएट होतो. थ्रू डिस्टर्बन्स वेव्ह इज मूव्ह. म्हणजे ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स हा पाण्यामध्ये तयार झाला आणि हे रिपल्स तयार झाले. फ्रॉम दिस एक्झाम्पल वी कॅन से द डेफिनेशन ऑफ वेव्ह इज oscillatory disturbance created in medium oscillatory disturbance created in medium without a change of form. Without a change of form is called as wave. म्हणजे काय की पाण्यामध्ये खडा टाकल्यानंतर डिस्टर्बन्स झाला कोणत्या प्रकारचा तर ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स. ईच अँड एव्हरी पार्टिकल ऑसिलेट. ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स क्रिएटेड इन मेडियम इथं आपण काय वापरलं पाणी. विदाउट अ चेंज ऑफ फॉर्म म्हणजे ज्यावेळी हा पार्टिकल व्हायब्रेट व्हायला लागतो त्यावेळी त्या पाण्यामध्ये जर तुम्ही कागदाचा तुकडा टाकला तर तो कागदाचा तुकडा पुढे न जाता त्याची मोशन ही अप अँड डाऊन होते म्हणजे त्याप्रमाणे होते. म्हणजे वेव्ह ही पुढे जात असते मात्र तो पार्टिकल आहे त्या स्थितीत तिथंच वर खाली होतो. म्हणजे विदाउट चेंज ऑफ फॉर्म पार्टिकल कॅनॉट ट्रान्सफर बट एनर्जी कॅन ट्रान्सफर. वेव्ह तयार होण्यासाठी एनर्जी ट्रान्सफर व्हायला लागते अँड दिस इज कॉल्ड एज वेव्ह. Students, we know that there are different types of waves and we are familiar with water waves, sound waves, light waves, radio waves. According to this, the next point is types of waves. Types of waves. According to medium, there are two types of waves. According to medium, there are two types of waves. First, mechanical waves. The wave which requires material medium, that wave is called as mechanical wave. Example, sound waves. Students, how mechanical waves are generated?
when bell is struck, when body is dropped into the ground, when tuning fork is excited, and when stretched string is plucked, then of any musical instrument, then mechanical waves, they are, the particles are vibrate and mechanical waves are generated. These mechanical waves travel through air and reach the ear, and we get the sensation of hearing. ऐकण्याची संवेदना निर्माण होते, and this is called as sound waves. हे एक्झाम्पल आपण मेकॅनिकल वेव्हचं, की ज्या वेव्हमध्ये medium is necessary. मग हे medium कसं असलं पाहिजे, तर त्या mediumच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. medium characteristics. Medium should have possesses the property of elasticity. What do you mean by elasticity? When body चा shape बदलतो आणि body retains its original dimension, this phenomenon is called as elasticity. म्हणजे काय की पाण्यात खडा टाकल्यानंतर त्या पाण्याचा शेप बदलतो, इथे रिपल्स तयार झाली म्हणजे शेप बदलला आणि परत थोड्या वेळानंतर ते पाणी परत आहे तसं पूर्वावस्थेत येतं, म्हणजे इट रिटेन्स ओरिजिनल डायमेन्शन. रिटेन्स ओरिजिनल डायमेन्शन म्हणजे मीडियमची पहिली कॅरेक्टरिस्टिक सांगता येते की इट शुड possesses the property of elasticity. Second, medium it should have possesses the property of inertia. तिथं आपण सांगितलं की एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. म्हणजे स्टोअर होण्यासाठी त्या मीडियमची प्रॉपर्टी काय असली पाहिजे, इनर्शिया. एनर्जी इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. And third, frictional resistance is very small. Frictional resistance is very small. Resistance is very small. म्हणजे इथं कोणताही अडथळा नको. असे मीडियमच्या तीन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत की मीडियम शुड possesses the property of elasticity, medium should possesses the property of inertia, and frictional किंवा एअर रेजिस्टन्स इज व्हेरी स्मॉल. म्हणजे जे मीडियम इथं तुम्ही वापरताय ते मीडियमचे कसं असलं पाहिजे यासाठी हे तीन प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगता येतील आपल्याला. सेकंड, मीडियमनुसार सेकंड वेव्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, the wave which do not require material medium is called as electromagnetic wave. Example, light waves, radio waves. Radio waves. These waves in the form of signal, and electrical signal is converted into light and radio waves. And in this wave can pass through vacuum. कारण the material medium is not necessary सांगितलंय, त्यामुळे these waves can pass through vacuum. light waves ह्या vacuum मधून पास होतात. सेकंड, एनर्जी नुसार अकॉर्डिंग टू एनर्जी, energy there are two types of waves. First, progressive wave. Progressive wave. The wave definition बघा, the wave which continuously travel in given direction. The wave which continuously travel in given direction in medium. This is called as progressive wave. Continuously travel असल्यामुळे त्याला दुसरंही नाव सांगता येते की this is called as traveling wave. ह्या वेव्ह मध्ये each and every particle
each and every particle shows maximum displacement. म्हणजेच तिथला हा सुद्धा पार्टिकल क्लिष्टपर्यंत मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे इथपर्यंत जाण्याची प्रत्येकाला संधी असते आणि त्यामुळं डिस्टर्बन्स पुढे पुढे गेलेला दिसतो आणि ती वेव्ह कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल होत असताना दिसते. सो इट इज कॉल्ड ॲज प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. बघा आणखी डेफिनेशन, द वेव्ह विच ट्रॅव्हल कंटिन्युअसली इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड ॲज प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल साऊंड वेव्ह. साऊंड वेव्ह. सेकंड वेव्ह सांग, स्टेशनरी वेव्ह. स्टेशनरी वेव्ह. हाऊ इट इज फॉर्म स्टेशनरी वेव्ह. तर चॅप्टरच्या नावाप्रमाणे प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ते वापरून ह्या स्टेशनरी वेव्ह तयार होतात. टू प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हल इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस वेव्ह travel in opposite direction and this second wave traveling in this direction and form a resultant wave, and this wave is called as a stationary wave. ह्या रिजन पुरतीच ही एनर्जी प्रोपेगेट होते. ह्यात मात्र प्रत्येक एक पार्टिकल हा मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट बांध करणार, मात्र ह्या पॉइंटचे पार्टिकल व्हायब्रेट होणार नाही. जिथं बांधलं गेलंय तिथं हे पार्टिकल्स व्हायब्रेट होत आहेत. प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे ईच अँड एव्हरी पार्टिकल्स व्हायब्रेट होतो, त्यामुळे ती वेव्ह कंटिन्युअसली ट्रॅव्हल होत असताना दिसते. मात्र स्टेशनरी वेव्ह मध्ये काय होतं की काही पार्टिकल्स हे व्हायब्रेट होताना दिसत नाहीत आणि त्यामुळे ती वेव्ह डज नॉट मूव्ह इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बॅकवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज कॉल्ड ॲज स्टँडिंग वेव्ह. मात्र एनर्जी प्रोग्रेसिव्ह मध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होते आणि सेकंड मध्ये एनर्जी ट्रान्सफर होते, मात्र एवढ्या रिजन पुरती, कन्फाइंड रिजन त्याला म्हणायचं, मर्यादित एवढ्या ह्या रिजन पुरती एनर्जी ट्रान्सफर होते. म्हणून इथं एनर्जीनुसार दोन टाईप सांगितले त्यांनी. तिथं एनर्जी ट्रान्सफर होते पहिल्या टाईपमध्ये प्रोग्रेसिव्ह मध्ये आणि इथं एनर्जी ॲक्च्युली थोड्या रिजन पुरतीच ट्रान्सफर होते. आणि दिस रिजन कन्फाइंड म्हणजे मर्यादित. आणि ह्यातले पार्टिकल्स काय होतात, काही पार्टिकल्स व्हायब्रेट होताना दिसत नाही आणि त्यामुळं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्टेशनरी वेव्ह. स्टेशनरी म्हणजे ॲट रेस्ट. In this topic, we will study actually progressive wave and stationary wave. Next lecture मध्ये आपण progressive wave याचा स्टडी करणार आहोत.